ओम शांति 5/6/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहदर सुख पाइबा पाई तुमको बेहदर ज्ञान मिलुछि। तुमे माने राजयोग शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ। आजिर प्रश्न, तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउ कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउ कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? उत्तर, एही ईश्वरीय कुटुंबरे अर्थात परिवार रे केही गोटिए दिनर संतान, केही 8 दिनर संतान, किंतु समस्ते पाठ पढ़ुछन्ति। बाबा ही शिक्षक होई निजर संतान मानंकु पढ़ाउछन्ति। एहा ही भिन्नता अटे। एठारे आत्मा ही पाठ पढ़ुछि। आत्मा ही कहुछि बाबा। बाबा पुणी पिलामानंकु 84 जन्मर कहानी सुनाउछन्ति। आज गीत, दूर देश का रहने वाला आया पराये देश में। ओम शांति। वृक्षपति बार तार नाम रखी देछन्ति बृहस्पति। यही पर्व आदि वर्ष वर्ष पालन करुछन्ति। तुमे प्रत्येक सप्ताह रे बृहस्पति दिन पालन करुछ। वृक्षपति अर्थात एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जे बीजरूप अटंती, चैतन्य अटंती, से ही एही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछन्ति। आउ जेउ सबु वृक्ष अछन्ति से सबु हेले जड़। एहा चैतन्य, एहा को कल्प वृक्ष कुहा जाउछि। बाबा कहउछन्ति वृक्षपति अर्थात एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जे बीजरूप अटंती, चैतन्य अटंती, से ही एही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछन्ति। आउ जेउ सबु वृक्ष अछन्ति से सबु हेले जड़। एहा चैतन्य, एहा को कल्प वृक्ष कुहा जाउछि। एहार आयु 5000 वर्ष एवं एही वृक्ष 4 भागरे विभक्त। प्रत्येक जिनिस 4 भागरे विभक्त। एही दुनिया मध्य 4 भागरे विभक्त। वर्तमान एही पुराना दुनियार अंत समय दुनिया केते बड़ एही ज्ञान कौनसी मनुष्यंक बुद्धि रे नाही। एहा नुआ दुनिया पाई नुआ शिक्षा, पुणी नुआ दुनियार राजा हेबा पाई अथवा आदि सनातन देवी देवता हेबा पाई शिक्षा मध्य नुआ अटे। भाषा तो हिंदी ही अटे। बाबा बुझाउछन्ति जेबे अन्य राज्य स्थापना हेब पुणी तार भाषा अलगा हेब। सत्य जुगरे केउ भाषा रहिबो ताहा पिलामाने अल्प अल्प जानिछन्ति। आगरु कन्या माने ध्यान रे जाई सत्य जुग विषय रे बताउथिले। सेठारे कौनसी संस्कृत भाषा रहिबो नाही। संस्कृत द्वापर ओ कलिजुगर ही अछि। जहा एठारे अछि ताहा सेठारे रहिबो नाही। तेणु पिलामाने जानिछन्ति इए हेले वृक्षपति। तांको वृक्षर रचयिता पिता मध्य कुहा जाउछि। इए हेले चैतन्य बीज रूप, सेमाने हेले जड़। पिलामाने सृष्टिर आदि मध्य अंत मध्य जानिबा दरकार ना। वर्तमान ज्ञान नथिबारु मनुष्य सुखी होई पारु नाहंती। एहा बेहदर ज्ञान जहा द्वारा बेहदर सुख मिलुछि। हदर ज्ञान द्वारा कागविष्ठा समान क्षणभंगुर सुख मिलुछि। तुमे जानिछ आमे पुनर्बार बेहद सुख पाई पुरुषार्थ करुछु। एही पुनर्बार अक्षर केवल तुमे ही शुणुछ। तुमे ही पुनर्बार मनुष्यरु देवता हेबा पाई एही राजयोग शिक्षा प्राप्त करुछ। ए कथा मध्य तुमे जानिछ ज्ञानर सागर बाबा निराकार अटन्ति। आत्मा माने निराकारी अटन्ति, किंतु अभिनय पाई समस्तंकर निज निजर शरीर रहिछि। वर्तमानर जन्म को अलौकिक जन्म कुहा जाउछि। आउ कौनसी मनुष्य एपरि जन्म नहीं पारिबे नाही
ଯେପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବଚ୍ଚେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କହିବେ। ବାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ସେହି ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସନ୍ତାନ, 8 ଦିନର ସନ୍ତାନ, ମାସକର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦରକାର। ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ ଲୌକିକ ଆଉ ଜଣେ ପାରଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବୁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ହେବୁ। ଏଠାକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିଯାଉଛି ଅଥବା ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନକୁ ସହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ କାରଣରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ଅବଳାମାନେ ମାତାମାନେ ହିଁ ଡାକି ଆସିଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ମୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ମାୟା ବଳବାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବହୁତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆସି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ।
भक्ति मार्गरे केते वेद शास्त्र आदि पढ़ुछन्ति, किंतु एठारे केवल याद करिबा ही मेहनतर कार्य। बाबा को एबे मने पकाइबा सहजरु सहज एवं बहुत कष्टरु कष्ट मध्य अटे। बाबा को याद करिबा भली सहज कथा आउ किछि नाही। संतान मुखरु बाबा बाबा बाहरी थाए, कन्या मुखरु माँ अक्षर बाहरी थाए। आत्मा ही नारीर शरीर धारण करिछि। फीमेल माँ पाखक ही जीव। पुत्र प्रायतः बापा को ही मने पकाए, काहेकि ना संपत्ति मिलुछि। तेबे तुमे आत्मा माने तो समस्ते पुत्र ही अट। तुमको संपत्ति मिलुछि पितांक ठारू, आत्मा को पितांक ठारू वर्षा मिलुछि। याद करिबा द्वारा देह अभिमानी होइथिले संपत्ति पाइबारे मुश्किल हेबो। बाबा कहउछन्ति, मु संतान मानंकु ही पढ़ाउछि। पिला माने मध्य जानिछन्ति आम मानंकु बाबा पढ़ाउछन्ति। यही कथा बाबांक बिना आउ केही कहि पारिबे नाही। तांक सहित ही भक्ति मार्गरे तुमर स्नेह थिला। तुमे समस्ते प्रेमिका थिल। सेही प्रेमिकंकर सारा संसार प्रेमिका अटे। एकमात्र प्रेमिकंकर परमात्मा को समस्ते परम पिता मध्य कहउछन्ति। बाबा को प्रेमिका कुहा जाए नाही। बाबा बुझाउछन्ति, तुमे भक्ति मार्गरे प्रेमिका थिल। एबे मध्य बहुत अछन्ति, किंतु परमात्मा काहाकु कुहा जाए एथिरे बहुत द्वंद्वरे पड़ुछन्ति। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कही एकदम सुता अदुआ करि देउछन्ति। जनक बिना केही मध्य ठीक करि पारिबे नाही। काहार शक्ति नाही। बाबा ही आसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति। पिलामाने पुणी पुरुषार्थर क्रमानुसारे बुझुछन्ति एवं बुझाइबार योग्य हेउछन्ति। राजधानी स्थापना हेउछि। अबिकल पूर्व परि तुमे एठारे पढ़ुछ। पुणी प्रारब्ध नुआ दुनिया रे पाइब, जाहाकु अमर लोक कुहा जाउछि। तुमे अमर काल तुमे काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेब नाही। नाम ही हेउछि स्वर्ग। तुमे एही पाठ पढ़ारे बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबांक व्यतीत स्मृति द्वारा बाबांकर संपत्ति मने पड़िब। गोटे सेकेंड्र सारा ड्रामार ज्ञान बुद्धि रे आसी जाउछि। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन ओ 84 जन्मर चक्र बास। यही संपूर्ण नाटकटी भारत उपर ही आधारित। बाकी सबु हेउछन्ति बायप्लास्ट। बाबा ज्ञान मध्य तुमको सुनाउछन्ति। तुमे ही उच्चरु उच्च पुणी नीच हेउछ। डबल मुकुटधारी राजा एवं पुणी राजारू बिल्कुल रंक। एबे भारत बिल्कुल रंक बा पूजारी अटे। प्रजार प्रजा उपरे राज्य चलिछि। सत्य जुगरे डबल मुकुटधारी महाराजा महाराणींकर राज्य थिला। ए कथा तो समस्ते मानुछन्ति। आदिदेव ब्रह्मांकर बहुत नाम रखि देइछन्ति। महावीर मध्य तांकु कहउछन्ति। महावीर हनुमानंकु मध्य कहउछन्ति। वास्तव रे तुमे पिलामाने ही सच्चा सच्चा महावीर हनुमान अट। काहेकि ना तुमे एते जोगयुक्त स्थिति रे रहुछ, जहा फल रे मायार जेते भी तूफान आसिले मध्य तुमको हलाई पारिबो नाही। बाबा कहउछन्ति, तुमे महावीरंग संतान महावीर होइछ। काहेकि ना तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करुछ। 5 विकार रूपी रावण उपरे प्रत्येक विजय प्राप्त करुछि। गोटे मनुष्यर कथा को नुहे, तुम प्रत्येकंकर ध्यान तुम प्रत्येकंकु धनु भांगिबाकु हेबो। एठारे माया उपरे विजय पाइबाकु हेबो। एथिरे कौनसी लड़ाई आदिर कौनसी कथा नाही। यूरोपवासी किपरि लड़ाई करुछन्ति। भारतरे कौरव एवं मुसलमान मानंकर लड़ाई हब। गायन मध्य रहिछि।
ଲଢ଼େଇ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଏହାପରେ ଦୁଧର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ନାରାୟଣ ହେଲେ ପାରସନାଥ। ନେପାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଶୁପତିନାଥ ହୋଇଛି। ଏକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ, ପାରସନାଥ ପାରସନାଥିନୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତିନାଥ ପତି, ତେଣୁ ପତିନାଥ ପତ୍ନୀ। ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଭାରତରେ କୌରବ ଏବଂ ଯାଦବ ବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଏହାପରେ ଦୁଧର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପାରସନାଥ। ନେପାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଶୁପତିନାଥ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ, ପାରସନାଥ ପାରସନାଥିନୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତିନାଥ ପତି, ପଶୁପତିନାଥ ପତ୍ନୀ। ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପୂଜା ପାର୍ବଣୀ ଦିନରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଚାରି ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜସେବୀ ଅଟ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା? ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ସଂଶୟ ଆସିବା ଅର୍ଥ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିବା। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। 84 ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଦୁଇଟି କଥା ହୋଇଗଲା। ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 84ର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିବ, ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ବାବା କେତେ ମିଠା। ତାଙ୍କୁ ପତିମାନଙ୍କର ପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋଠାରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ବାବାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ସହଜରେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ? ଲୌକିକ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସବୁ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ସରି ଯାଉଛି। ଏତେ ପାଠ ତ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ନା? ଦିନକୁ ଦିନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେବୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୀଳା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ତୁମର ଗତି ଓ ମତି ଅଲଗା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଠ ଅଲଗା। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି।
जे ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମତ, କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 100% ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ତାହା ଆସି ବୁଝ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହୋଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ରମଣୀକ ଥିଲା, ସେହି ନାମର ତାଲିକା ଆଲବମ୍ରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଭଟ୍ଟିରେ ଥିଲ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ। ଏକଦମ ଭଟ୍ଟିରେ ଆସି ରହିଲ। ଏପରି ପକ୍କି ଭଟ୍ଟି ଥିଲା ଯାହାକି ଭିତରକୁ କେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନାମ ହେବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନାମ ରଖାଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ନୂଆ ନାମ ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦା କା ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ମହାବୀର ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଯାହାକି ମାୟାର ତୋଫାନ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସମାଜସେବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ରେହମ ଦିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କିପରି ବି ଅବଗୁଣବାଲା, କଡ଼ା ସଂସ୍କାରବାଲା, କମ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା, ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରିବାବାଲା ଆତ୍ମା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଦୟାଳୁ ତଥା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଭଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଲଭଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ବା ଇଏ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟେ, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅହମ୍ ଏବଂ ବହମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଧନର ସହଯୋଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳାର ଗୀତ ଗାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ସହଜରେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓହରିଯିବେ। ଅହୋ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଅହୋ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି କରିବା କାରଣରୁ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ମୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।